I will uh, ask, yes, sir. Good morning. You are welcome, Yeah, good sir, morning. and Thank you you. are. I have accepted the our invitations for the program. So please accept our virtual bouquet. Yes, sir. Thank you. Thank you for it. Okay. And sir, please guide us for the same. Thank you, sir. Okay. All the dignitaries, today's eminent speakers, my faculty colleagues, and dear participants. The purpose of this webinar is, in short, briefed by the Dr. Golab. Just to add to that, recently on 12th of August, Sinhgarh Technical Education Society Pune has celebrated its 28th Foundation Day. And it was decided as a social responsibility, we will guide to the students, parents, and society in general about the educational career options, maybe higher education. When we say higher education, for diploma students just going for the degree or other postgraduate diploma, 12th degree, 10th diploma, and even after graduation. Accordingly, such webinars are conducted by our team. Both the speakers are very expert and experienced. They will guide you in both the sections. When I say both the sections, it is with reference to the heading of this webinar. Higher education, and second part is career counseling. They will guide you, interact with you, and will satisfy your needs, expectations from the webinar. I am here to just highlight one point, because as far as the engineering field is concerned, whatever latest technology is required across the globe and courses in those domains, these are listed by the AICTE and University of Pune, that is Savitribai Phule Pune University, has already taken decision, and 10 such advanced courses have been inducted into the engineering curriculum of the university. List and everything is available on the portal. But just I want to make you people aware. Many people, they are misguiding the students and parents because something is new, charging higher fees and not highlighting the truth of the complete story. You take the example of computer engineering and IT. Almost both the fields are almost saturated. So what we need, what industry may need after 3-4 years, industry will expect an universal engineer, not in a specific domain, but multidisciplinary approach engineer. In that sense, the basic core degrees may be NTC, mechanical, electrical, say IT, computer, plus
whatever the new technology trends, 10 degrees, honors courses, honor degrees, it is said by the university. If combination is made, that engineer will be very competent, universally accepted almost in all the fields. But people will realize after 3-4 years, by that time, as a regular practice, we may move only in one direction. It is dangerous for the future of budding engineers. Not only this, on the name of new technology, very huge fees people they have started charging to the students. Unfortunately, if you are following, maybe students or parents, without understanding the ground reality. So we decided we should give focus on this also whenever such webinars are organized. Savitribai Phule Pune University is giving a degree in your basic branch plus honors degree in whatever field you are selecting among the 10 new technologies inducted by the university, AICT and accepted globally. We at Sinhgarh have already taken decision. This facility should be available to our students, but with no extra fee. So almost it is conceptually dual degree at the cost of same fee. This is one part. And second part, both the things are you are getting simultaneously. Such kinds of opportunities are provided by the university and particularly Sinhgarh in almost all 10 technology fields selected by the university. Obviously, I am highlighting Sinhgarh, but whenever you are going to take the decision, my main point is instead of moving in one direction, just you select a domain in which you will be accepted universally in future. Accordingly, decisions should be taken by the students and parents. I hope this webinar will enlighten you people in taking the decision about your career, about your future. And I must express my sincere thanks to the team which is organizing this webinar for the benefit of students and parents. With these words, I once again welcome each and everyone present in this webinar and express my thanks to the organizing committee for giving an opportunity to interact with you people. Thank you. It's over to you, Thank sir. you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir, for your inaugural speech. And I will now ask Dr. D.D. Chaudhary, sir, to enlighten the gathering. And he is also our speaker. But before that, sir, you may tell something about the, and afterwards we will do the that your session. Okay, good morning to all. Respected and Dr. M.S. Gaikwad, sir, Principal, sir. Dr. P.S. Patel, all my faculty members, Dr. Golab, sir, and organizing committee. Definitely, this was very important issue and program. As we know that a diploma student might be in the some confusion that what to do and what not to. So for guiding them, this program has been organized. So definitely it will be helpful. I will discuss more thing in my speech as and when I will get time. So thank you very much for organizing this very good program. Thank you. Okay, thank you, sir. And I forgot to give you the bouquet. Sir, please accept our virtual bouquet also. Yeah, thank you. Okay, thank you.
I also welcome Dr. P.S. Patil sir to say a few words and give the information of direct second year admissions about and what are the careers student can give as a speech. Okay. Okay. Thank you, sir. Sir, am I audible? Yes, yes, yes. You are Hello. clearly audible. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. Respected principal, sir, and campus director, Dr. Gaikwad, sir. Respected vice principal and today's guest of honor, Dr. D.D. Chaudhary, sir, Dr. Mantri, sir, organizing committee, and my dear students. Now, once again, I welcome you on behalf of Sinhagat Technical Education Society for this important webinar organized by Department of ENTC, Sinhagat Institute of Technology, Lonavala. Dear student, you are now waiting for your result. And hopefully, by the end of this August, you will get your diploma result. But at the same time, you already started thinking to select the college and where you can make and get the safe for your professional career. That is your degree course. Means in which college you should take the admission, and accordingly you might start thinking. And now, dear student, Sinhagat is one of the best options to shape your professional career, to get professional knowledge, and you can be comfortable in the globally accepted situation. Either you will be globally accepted once you start your career at Sinhagat Institutes. Now, dear student, I will not take much time, but I will just draw your attention towards the admission process. Now, once the admission process started, or it is declared by the Director of Technical Education, that is DT, and Admission Cell, Government of Maharashtra. Now, there is a general flowchart as a general procedure that I am going to explain you. Now, first, dear student, notification is now issued by DTE. That notifications are now available on DTE website, or it is also published in a print media, that is local newspapers. So it's my sincere request to all the participants, especially students and parents. So you please, once the result is declared, since that moment you start reading the newspaper, or on daily basis you start visiting DTA website. Now for this registration process, you need all educational documents, and all these educational documents in scan format. Means all your educational documents, for example, your transfer certificate, your diploma, first year, second year, third year, mark sheets. Okay, then your photograph, your sign, and dear student, don't forget that whatever mobile number and email ID you are going to mention in registration process, so you please ensure that up to the end of this process, you should not change your mobile number or change the email ID. If you change by any virtue, so you please immediately update in your registration. That is very essential. Otherwise, you won't get the updates, either informations provided by DT. So you please remember this very important thing. Okay. Now next, that is documents are required to get the fellowship. Now, dear student, so many fellowships, freeships are offered by state government. And if you are interested, of course, everyone is now interested to grab the fellowships and freeships. For this, you have to provide the documents. What documents? Documents is now your caste certificate, caste validity certificate. If you belongs to OBC, NT category, then there is a non-creamy layer certificate. Okay, so all these documents should be ready. And all these documents, now this is the time, breathing time, where you can scan all these documents, keep in a one folder, so that at the time of registration, it will be easy for you to upload all these documents. Then as I said, you please keep watching dt.org website, either newspaper, so that you can get information. But apart from this,
Very important is what? Because already Sinhagad is now get connected with you, or rather I can say you are connected with the Sinhagad. And now all this information at every stage we are providing as a social responsibility, as a social corporate responsibility. So I appeal all the students, so whatever WhatsApp groups you are, either the faculties from Sinhagad Institute, already they added you in a WhatsApp group. So that WhatsApp groups are really important. So that all this information we will provide you through these WhatsApp groups. In that case, even all sort of information. So what information? So cutoff points, college list, what are the essential documents, how to obtain these essential documents from government, for example from Tahsil office, either from district collector office. So up to that level also we are providing you the information. So you please get connected with these WhatsApp groups. Then, dear student, as our respected campus director, Dr. Gaikwad sir, is now rightly said that the technologies, it is now globally accepted that technologies will make you more comfortable. And now, once you start learning, understanding that recent technologies, you will be globally accepted. So, dear student, now from next week, that is from Monday on 23rd of August, we are planning to conduct 1 week webinar series right from Monday to Friday, daily at 10 a.m. in the morning using the same Microsoft Teams app, and where we are provided you what are the recent technologies and what actually you are going to get the benefit by learning these technologies. And these technologies, dear student, you might have learned and you might have listened at many places, that is IoT, that is Internet of Things, data structure, blockchain technology, artificial intelligence and machine learning, energy storage, electric vehicles, augmented technologies. Likewise, there are 10 different technologies. And now this is called as honor courses. And now our Dr. Gaikwad sir already discussed on this. So dear student, it's my again sincere appeal. From next week onward, you please attend all these courses, honor courses webinar daily at 10 a.m. so that you will get information, and accordingly at the time of second year at degree course, once you take the admission in second year, so that time it will be very easy for you which course should I go, either which course should I opted based on this webinar. And now the information related to this webinar starting from next week from Monday. So I appeal you all, you please make it popular for amongst your friends from your college or friends from your outside the college. So it's very essential. So this is the general flow chart. And now at the end of this webinar, if any information you needed either required related to admission, so I am available there. So you can ask very freely. But before concluding my speech, now this is really fantastic opportunity we are going to provide you under the umbrella of Sinhagad Technical Education Society, and that too also totally at free of cost. So get the benefit, get the recent informations, get the authentic information from Sinhagad staff members, and please stay in the WhatsApp group, get connected with the faculty members so that now at a one phone call, you will get the authentic information. Now I am thankful for the organizing committee to give me opportunity to interact with all the students. And now I wish all the best for this webinar. Thank you very much. Now over to you, Golab sir. Okay, thank you, sir, for your information regarding the admission procedure and the process and the these honor courses. Okay, thank you. So without wasting much time, I will proceed for further program, and that is we are having today the two speakers with us, Dr. D.D. Chaudhary sir and Dr. D.S. Mantri sir.
first, DD Chaudhary sir, I want to give some information or some introductions about the Chaudhary sir. Chaudhary sir is DD Chaudhary sir is a vice principal and HOD ENTC department. He has a total 35 years of teaching or a educational experience, and he is a motivational talks. Lot of motivational talks he has given, and so I have requested him to give the diploma student also his motivational task, motivational speech. So he accepted. So thank you, sir. Sir, you may start your presentation. Is my screen is visible? Golab sir? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, It is sir. visible. Yes. You please make it in a presentation form. I mean, on the entire screen. Okay, 1 sec. Yeah, now it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, good morning, one and all. Respected Principal Dr. M.S. Gaikwad sir, Admission Coordinator Dr. P.S. Patil sir, organizer of this program Dr. Gholab sir and his team, my colleague, co-speaker Dr. D.S. Mantri sir, all my faculties and students from diploma. Am I audible? आवाज येतोय माझा? Yes, sir. Yes, sir. You are Yes. audible. Good. So I again welcome you all for this motivation and goal setting and the career guidance, as my other speaker will speak on that. Definitely, my dear students, as per the discussions today, other people has done today with you. As we observe that after diploma, you have lot many scope for completing your higher education. First of all, let me congratulate you all for completing your diploma. मी तुमचं सगळ्यांचं हे करतो, म्हणजे तुम्हाला शुभेच्छा देतो. तुमचं स्वागत करतो आजच्या प्रोग्राम मध्ये. मित्रांनो, आपला डिप्लोमा कंप्लीट झाला आहे आणि या डिप्लोमा नंतर तुम्हाला आता पुढे काय काय करायचं आहे, कोणत्या कोणत्या प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला कशी ऍडमिशन घ्यायची आहे, डिप्लोमा नंतरची ऍडमिशन प्रोसेस कशी आहे हे आपल्या आता डॉक्टर PS पाटील सरांनी सांगितलंय. आणि आमच्या प्रिन्सिपल सरांनी सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या लक्षात आलंच असेल की सिंहगड इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आमच्या कॉलेजमध्ये, आमचे जे काही 10 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहे, त्या 10 इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आम्ही हा एक विचार केला आहे की आपल्याकडे डिप्लोमाच्या मुलांचे ऍडमिशन जेव्हा करायचे असते, तेव्हा डिप्लोमाच्या मुलांना जे काही फॅसिलिटी गव्हर्नमेंटची असेल किंवा त्यातून त्यांना वेगवेगळ्या डिग्रीला ऍडमिशन घ्यायचे असेल, त्यामध्ये त्यांचं जे काही कन्फ्युजन असेल, त्यासाठी त्यांना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून त्यांना आपण गायडन्स करावं. आणि मला वाटते जसं आता तुम्हाला माहित आहे की तुमचा रिझल्ट आता 4-5 दिवसांनी कदाचित ह्या ऑगस्ट एंड मध्ये लागणार आहे. आणि रिझल्ट लागल्यानंतर मग तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायची आहे. सुदैवाने आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे आहे, त्याबद्दलही तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा. आपण मुद्दामच हा आजचा प्रोग्राम आपल्या इंजिनियर्ससाठी एंटरप्रेन्योरशिप डेच्या दिवशी मुद्दाम ठेवलेला आहे, कारण तुम्ही एक टप्पा इंजिनिअरिंगचा एक टप्पा पूर्ण केलेला आहे, डिप्लोमा पूर्ण केलेला आहे. आणि यानंतर तुम्हाला हायर एज्युकेशन मध्ये जर तुम्हाला डिग्री कंप्लीट करायची असेल, तर तुम्हाला आता ऍडमिशन प्रोसेस सुरू झाली की डिग्री करायची आहे. मित्रांनो, एंटरप्रेन्योरशिप डेच्या निमित्ताने मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की जगामध्ये आपल्या भारतातल्या इंजिनियर्सची खूप जास्त डिमांड आहे, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. बरेचसे बाहेरचे देश भारतातल्या मॅनपॉवरवर म्हणजे आपल्या इंजिनियर्सवर डिपेंड आहेत. त्यामुळे तुम्ही डिप्लोमा केल्यानंतर ज्यांना समजा नोकरीचीच गरज आहे त्यांनी नोकरी करावी, पण ज्यांना शिक्षण करू शकणार असतील तर त्यांनी नक्कीच पुढे डिग्री सुद्धा कंप्लीट करून तुमचं करिअर आणखी चांगलं डेव्हलप करावं.
तर यात तुमच्या लक्षात आलं असेल की गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किंवा गव्हर्नमेंट ऑफ आपल्या इंडिया सगळ्यांनीच एक व्यवस्थित विचार केला आहे की डिप्लोमा नंतर तुमचा डिप्लोमा जर एखाद्या पर्टिक्युलर ब्रांच मधला असेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मधला असेल, तर तुम्हाला कॉम्प्युटरमध्ये किंवा डिप्लोमा कॉम्प्युटरमध्ये असेल तर ENTC मध्ये तुम्हाला ऍडमिशन घेता येऊ शकते. त्यामुळे समजा डिप्लोमाची ऍडमिशन घेताना, ब्रँच घेताना तुम्हाला ते तुमच्या आवडीची ब्रँच मिळाली नसेल, तर तुम्हाला डिग्री करताना तुमच्या आवडीची ब्रँच तुम्हाला घेता येऊ शकते. आता आवडीची ब्रँच आणि त्यामध्ये असणारा पोटेन्शियल ह्याचा जर आपण विचार केला, तर सध्याचा मार्केटमध्ये काय चाललं आहे ह्याचा अभ्यास करणे फार गरजेचं आहे. मित्रांनो, मला तुम्हाला एक इन शॉर्ट मला हे सांगायचं आहे की मागच्या काही वर्षामध्ये सर्वच मुलं IT आणि कॉम्प्युटर याच ब्रँचकडे जात होते. त्याला तसं पोटेन्शियली होतं, तसं त्याला नोकऱ्यांचे चान्सेसही होते, संधी होत्या. पण आता सध्या जर आपण आणखी कॉम्प्युटरच्याच ब्रँचमध्ये जाणार असेल, तर कदाचित 4 वर्षानंतर जेव्हा तुम्ही बाहेर पडणार, 3 वर्षानंतर जेव्हा बाहेर पडणार, तेव्हा जगाला फार जास्त रिसेशन किंवा थोडीशी मंदी आलेली असेल. त्यामुळे तुम्ही आता विचार करताना म्हणजे आमच्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे मी तुम्हाला हे सांगायचं आहे की आता तुम्ही ब्रँच सिलेक्ट करताना कोणती तरी बेसिक इंजिनिअरिंग ब्रँच घ्यावी, ENTC, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल सारखी, आणि मग तुमचं डिग्री कंप्लीट करून तुमच्यासाठी सगळे ऑप्शन्स ओपन ठेवावेत. सुदैवाने आता जसं आपल्या प्रिन्सिपल सरांनी सांगितलं आहे त्याप्रमाणे ENTC सारख्या ब्रँचला किंवा इलेक्ट्रिकल इव्हन मेकॅनिकल ब्रँचला सुद्धा तुमची डिग्री कंप्लीट करत असतानाच तुम्हाला थर्ड इयर आणि फायनल इयरला ऑनर्स कोर्सला ऍडमिशन घेऊन तुम्हाला ती बेसिक डिग्री सोबत ऑनर्स डिग्री म्हणजे सन्माननीय डिग्री तुम्हाला ते मिळू शकते आहे. तर त्याबद्दलचे डिटेल्स जे आहे ते PS पाटील सरांनी सांगितल्याप्रमाणे, तर त्यातली कोणती ब्रँच घ्यावी, समजा सायबर सिक्युरिटी असेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग असेल किंवा डाटा सायन्स असेल, यासारख्या डिग्री म्हणजे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनची डिग्री प्लस ऑनर्सची सायबर सिक्युरिटीची डिग्री किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची डिग्री किंवा डाटा सायन्सची डिग्री, ही जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा परफेक्ट एलिजिबल होऊ शकता. आणि त्यानंतर तुम्हाला कोर इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा तुम्ही एलिजिबल होऊ शकता. हे आपल्याला दोघांनी सरांनी सांगितलं, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. त्याचा तुम्ही विचार करावा आणि पुढची ऍडमिशन घेताना कोणीतरी काहीतरी सांगताय म्हणून, चुकीचं सांगताय म्हणून असं न करता स्वतः तुम्ही विचार करावा, त्याचा प्रॉपर गायडन्स घ्यावा आणि मग स्वतःची ब्रँच सिलेक्ट करावी, हा आमचा उद्देश आहे. तर मित्रांनो, त्याबद्दलचं डिटेल्स, कोणती ब्रँच तुम्हाला सोयीची होईल, या ब्रँचसाठी म्हणजे सायबर सिक्युरिटीमध्ये काय शिकवणार असेल, मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये काय सिलेबस असेल, ते तुम्हाला सोयीचे होईल की नाही, किंवा या सगळ्या डिग्री असल्यामुळे कॉम्प्युटर ITचीच ब्रँच जर समजा तुम्हाला नाही मिळाली तर काय करावं, ह्याच्यासाठी तुम्हाला बेसिक इंजिनिअरिंग करून तुमची सॉफ्टवेअरची लिटरसी वाढवून तुम्हाला सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा जाता येऊ शकते, हे आम्हाला तुम्हाला या उद्देशाने या निमित्ताने सांगायचं आहे. तर त्यासाठीचा जो सोमवार ते शुक्रवार आम्ही जो प्रोग्राम अरेंज केलेला आहे रोज 1 तास, तर त्यामध्ये आम्ही 1-1 तासामध्ये रोज त्या पर्टिक्युलर कोर्समध्ये काय असणार आहे हे तुम्हाला सांगणार आहे. तुम्ही सर्वांनी 5ही दिवस तो प्रोग्राम ऐका आणि मग त्यातून तुमच्या सोयीची तुम्हाला आवडणारी ब्रँच ती सिलेक्ट करू शकता. म्हणजे तो ऑनर्स डिग्री तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला बेसिक डिग्री, तुमची जी काय डिप्लोमाची डिग्री असेल, आता कोणी मेकॅनिकल मधून असेल त्याला पुढे मेकॅनिकलच कंटिन्यू करायचं असेल त्याला सुद्धा ऑनर्स डिग्री करता येईल. कोणी कॉम्प्युटरमध्ये असेल त्याला जर ENTC किंवा दुसरी डिग्री करायची असेल तर त्याला तशी करता येईल आणि त्याला स्वतःला हे करता येऊ शकतं. तर मित्रांनो, होतं हे की बऱ्याचदा आपल्याला आपल्या स्वतःतली कार्यक्षमता किती आहे, आपली पोटेन्शियल किती आहे, आपली स्ट्रेंथ किती कशी आहे, हे आपल्याला समजत नाही किंवा आपण त्याला ते एक्सप्लोर करत नाही आणि त्यामुळे आपल्याला
हे जमेल की नाही, हे जमेल की नाही, या प्रश्नामध्ये आपण अडकून पडतो. त्यामुळे मित्रांनो, आता आपण पुढे जाऊया. माझ्या या मोटिवेशनल सेमिनारमध्ये एक 10-15 मिनिटात मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगणार आहे. या कोविडमुळे आपल्याला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्यात. आता पुढच्या ऑनलाईनच सगळं कदाचित ऑनलाईन बराचसा प्रोग्राम होणार आहे. त्यामुळे ऑनलाईनची ची सवय करून घेणे आणि त्यातून आपण जास्तीत जास्त आपला जे काही नॉलेज बेस आहे, म्हणजे आपला ज्ञानशक्ती आहे, ते सगळे वाढवायची आहे. त्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या लोकांच्या गायडन्सची किंवा माहितीची गरज असणार आहे. म्हणून जसं डॉक्टर पी.एस. पाटील सरांनी तुम्हाला सांगितलंय, की आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये तुम्ही कनेक्टेड राहा आणि तुमच्या मित्रांनाही कनेक्ट करा आणि जेणेकरून आपण ह्यातून मार्ग काढू शकू. सध्या ह्या कोरोनाच्या परिस्थितीतून आपल्याला जो मार्ग काढायचा आहे, ते आपल्याला स्वतःतली आपल्याला शक्ती एक उद्युक्त करून, म्हणजे असणाऱ्या सिच्युएशनला कदाचित आपल्यापैकी तुम्हाला असं बऱ्यापैकी तुम्ही कोणी खेडेगावामध्ये असेल, कोणी शहरात असेल. असं बऱ्याचदा असं वाटतं आपल्याला, की आपण तर काय खेडेगावात आहे, आपला डिप्लोमा कसा तरी आपण केला, आपली डिग्री कशी होईल? पण असं नसतं. जे काही आपला अंधार असेल त्याचा विचार न करता आपण एखादा लाईट, छोटासा लाईट, ज्ञानाचा लाईट लावला पाहिजे, दिवा लावला पाहिजे, जेणेकरून आपण त्यातून मार्ग काढू शकू. मित्रांनो, बऱ्याचदा असं होतं, की आपल्याकडे काही रिसोर्सेस असतात. या चित्रात दाखवल्याप्रमाणे घोलप सर, माझी स्लाइड पुढे जाते. Yes, sir. Yes, sir. It's doesn't matter how many resources you have. This side we are seeing. येस. तर मित्रांनो, असं बऱ्याचदा होतं, की आपल्याकडे असणारे रिसोर्सेस आपल्याला लक्षात येत नाही किंवा माहिती होत नाही, किंवा त्याचा आपला प्रॉपर उपयोग करता येत नाही. या चित्रामध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुमच्या लक्षात येईल, की या माणसाला भिंतीच्या पलीकडे बघायचं आहे. त्याच्याकडे एवढ्या सगळ्या शिण्या असून सुद्धा त्यातली वापरून पाहिलं पाहिजे, हे त्याच्या लक्षातच येत नाही. कदाचित तुमच्याकडे सुद्धा असे बरेचसे रिसोर्स असतील, तुमच्यामध्ये एखादी क्षमता असेल, पण त्या क्षमतेचा विचार न झाल्यामुळे किंवा त्याचं ज्ञान नसल्यामुळे आपल्याला आपलं ध्येय साध्य करता येत नाही. कदाचित कधी-कधी आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीचा जर आपण उपयोग करून घेतला नाही, तर आपलं ध्येय साध्य होत नाही. हे तुम्हाला याच्यातून सांगायचं आहे. त्यामुळे तुम्ही आता ही जी प्रॉपर वेळ आहे, तुम्ही डिप्लोमा केला असल्यामुळे तुमच्यामध्ये बऱ्यापैकी मॅच्युरिटी आता आलेली आहे आणि तुम्ही त्या मॅच्युरिटीचा विचार करून एक तुम्ही ॲज गुड ॲज तुम्ही हाफ इंजिनियर झालेलाच आहात, ॲज गुड ॲज, किंवा तुम्हाला इंजिनियर्स म्हणता येईल. तुम्हाला या बेसवरच तुम्हाला चांगला जॉब पण मिळू शकतो. पण तरीही तुम्ही जर हायर एज्युकेशन केलं तर कॉम्पिटिशन जे दिवसेंदिवस होत आहे, जर तुम्हाला परदेशात जाऊन सुद्धा तुम्हाला काही करायचं असेल किंवा पुढे तुम्हाला मास्टर इंजिनिअरिंग करायचं असेल, PhD करायचं असेल, रिसर्च करायचा असेल, तर डिग्री जर तुम्हाला करता आली तर त्याचा तुमचा फायदा होईल. डिग्री करताना सुद्धा गव्हर्नमेंटच्या ज्या स्कीम्स आहेत, त्या स्कीमचा सुद्धा विचार घेऊन केला पाहिजे. म्हणजे बऱ्याचदा मला असं म्हणायचं आहे, की तुम्हाला ह्याच स्लाइडच्या वरून तुमच्या लक्षात येईल, की जर आपल्याला गव्हर्नमेंटच्या स्कॉलरशिपच्या स्कीम माहीत नसतील, तर आपण असा विचार करत राहू, अरे बापरे, एवढी मोठी फी आहे, मग कशी भरू, मग शहरात कसं जाऊ, किंवा आणखी मला इंग्रजीत बोलता येत नाही तर काय होईल, कसं होईल. असा आपला निगेटिव्ह विचार न करता आपल्याकडे असणाऱ्या क्षमतांचा विचार करून आपण आपलं ध्येय साध्य केलं पाहिजे, हे मला सांगायचं आहे. आज जे काही तुम्ही आज उपलब्ध आहात इथे मुलं, ते माझ्यासाठी अँबॅसेडर आहेत. तुम्ही कदाचित वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये असाल, तुमच्या ग्रुपमधल्या लोकांनाही सांगा. जर गरज असेल तर आपण आणखी एकदा असा सेमिनार अरेंज करू तुमच्या सगळ्या मित्रांसाठी. आणि तुमच्या मित्रांच्या सोबत चर्चा करत असताना तुम्ही तुमच्या या WhatsApp ग्रुपमध्ये तुमचा एखादी क्युरी असेल, काही एखादा क्वेश्चन असेल, तर तुम्ही त्यात टाकू शकता, जेणेकरून त्यात तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर इतरही मुलांना आपण देऊ शकतो आणि तुम्हाला तुमच्या सर्वांनाच एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आमच्याकडून जे काही मदत करता येईल ते करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. ठीक आहे. हे नॉर्मली मोटिवेशन म्हणजे आपण एखादी गोष्ट करण्यासाठी प्रवृत्त होणे, इनर ड्राईव्ह. तुम्हाला काही करायचं असेल तर तुम्हाला स्वतःमध्ये इनर ड्राईव्ह म्हणजे आपल्या आतून एक आत्मशक्ती अशी असली पाहिजे, की मला काहीतरी करून दाखवायचं आहे. बऱ्याचदा असं होतं, की माझ्याकडून हे होईल की नाही, माझ्याकडून हे होईल की नाही, म्हणजे आपण असा विचार करतो की नाही होणार नाही, तर नाहीच होणार. जर तुम्ही विचार करणार की माझ्याकडून होऊ शकते, तर तुमचं नक्कीच होऊ शकते. जर एकदा तुम्ही करायचं ठरवलं, तर त्यासाठी आपोआप मार्ग सापडायला लागतात. तुमच्या ज्या काही अडचणी असतील त्यावर तुम्ही स्वतः विचार करा. प्रत्येकाची अडचण हे तुम्हीच सॉल्व्ह करू शकता.
आणि आमच्या पद्धतीने आम्हाला जे काही करता येईल त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही तुम्हाला त्याबद्दल मार्गदर्शन करायला तयार आहोत. सिंहगड इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हे जे आहे आमचं संस्था, आम्ही मागच्या 29-30 वर्षापासून इंजिनिअरिंगच्या क्षेत्रामध्ये आहे. आमचे माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर एम एन नवले सरांचा उद्देश आहे, ते स्वतः प्राध्यापक असल्यामुळे त्यांना परिस्थितीची, खेड्यातल्या लोकांची जाणीव आहे आणि म्हणून त्यांचं आम्हाला नेहमी म्हणणं असतं की आपल्या तळागाळातला विद्यार्थी पुढे कसा जाईल, कुठल्या त्याच्या मार्गदर्शन नसल्यामुळे तो मागे न राहता त्याच्यामध्ये असणारे सुप्त गुण तो बाहेर कसा काढेल आणि त्यातून त्याचं भलं कसं होईल, हे नेहमी आपण बघत असतो. त्यामुळे आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये तुम्ही कनेक्टेड राहा. प्रत्येक वेळी तुम्हाला काही अडचण असली तर प्रश्न विचारत राहा आणि आपण ते करूयात. म्हणजे मला त्यातून तुम्हाला हे सांगायचं आहे की जर तुम्ही विचार केला की मला करायचं आहे तर होऊ शकते. जर तुम्ही असा विचार करणार की नाही होऊ शकत तर नाही होऊ शकणार. हे असं म्हणतात ना नेहमी की नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाईफ. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला असं वाटेल की हे माझ्यासाठी इम्पॉसिबल आहे तर त्याच्यामध्येच ते लिहिलं आहे की आय एम पॉसिबल. म्हणजे प्रत्येक वेळेस तुम्ही हे बघा की तुम्हाला ते शक्य आहे. तर मित्रांनो, यासाठी मी तुम्हाला 2-3 अशी उदाहरणं देईल. सचिन तेंडुलकर जेव्हा त्यांनी डबल सेंचुरी मारली तेव्हा त्याच्या आधी फेब्रुवारी 2010च्या आधी असं कोणीही वन डे मध्ये डबल सेंचुरी करू शकलं नव्हतं. पण त्यांनी ठरवलं आणि करून दाखवलं. तसंच तुम्ही ठरवू शकता. मला ठरवायचं आहे, करवायचं आहे आणि मला चांगला इंजिनियर होऊन दाखवायचं आहे. बेसिक ब्रँचमध्ये इंजिनियर होऊन कॉम्प्युटर लिटरसी वाढवून मग मी स्वतःला एवढं बुलंद करायचं आहे की मला इंडस्ट्रीच्या लोकांनी विचारलं पाहिजे की तुला किती पगार पाहिजे. मित्रांनो, तुमच्या ह्या बाबतीत एक प्रश्न हा पण आहे, एक पॉइंट सांगण्यासारखा, की सिंहगडमध्ये आमच्या ज्या टेक्नॉलॉजी म्हणजे हे जे शिक्षणाची पद्धती आहे, आम्ही जे टेक्निक वापरतो त्याच्यामध्ये स्टुडंट ट्रेनिंग प्रोग्राम असेल किंवा आणखी इतरही गोष्टी आहेत, तर त्यामधून आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना एवढं ट्रेन करायचा प्रयत्न करतो. व्हॅल्यू एडिशन प्रोग्राम्स नावाचे आमचे प्रोग्राम्स आहेत. त्यामुळे आम्ही आमच्या मुलांना इंडस्ट्रीमध्ये नोकरी करण्यासाठी काय लागतंय, इंडस्ट्रीची काय रिक्वायरमेंट आहे, त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना इथे तयार करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या पद्धतीने तयार करून त्यांना जास्तीत जास्त चांगल्या पगाराची नोकरी कशी मिळेल, नोकऱ्या तर मिळतात, पण चांगल्या पगाराची नोकरी कशी मिळेल याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. यासाठी सुद्धा सिंहगड अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये फेमस आहे. तर त्यासाठी तुम्ही सिंहगड सारखी चांगली संस्था निवडावी आणि त्यातून तुमच्या जीवनाचं भलं करावं, हे आमचा उद्देश आहे. जर आपण ठरवलं तर होऊ शकतं. म्हणजे कधी-कधी एखादं असं पण एखादं उदाहरण देता येऊ शकतं आपल्याला, की एखादी गोष्ट इम्पॉसिबल वाटत असताना अरुणिमा सिन्हा नावाची मुलगी, जिचा ॲक्सिडेंटमध्ये एकदा एक पाय गेला, पण तरी तिने ठरवलं की मला एव्हरेस्ट सर करायचा आहे आणि तिने तो करून दाखवला. म्हणजे असं होऊ शकते. मित्रांनो, तुम्हीही असा प्रयत्न करू शकता. तुम्ही जिथे कुठे असाल, ज्या काही अडचणी असतील, त्या सर्व मात करून तुम्ही करू शकता. एक मला उदाहरण तुम्हाला सांगावंसं वाटेल. आपला एक यवतमाळ जिल्ह्यातला मुलगा आहे. आज मला माहित नाही, आपण वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून कदाचित मुलं असतील. तर अमोल गुल्हाने नावाचा साधारण परिस्थितीतला मुलगा यवतमाळ जिल्ह्यातून जेव्हा 12वीला होता तेव्हा त्याने विचार केला की मला चांगला इंजिनियर व्हायचा आहे. तर त्यांनी अभ्यास केला आणि COEP गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे इथे त्याला ॲडमिशन त्यांनी घेतली आणि आज त्याला नॅशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवॉर्ड, म्हणजे आजच्या या एंटरप्रेन्योरशिप डेच्या निमित्तानं त्याचंही मला कौतुक करायचं आहे. आणि युथ इन्स्पिरेशन अवॉर्ड त्याला मिळाला आहे. स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स मिळालेला आहे. ही गोष्ट तुम्हाला का सांगायची मला, कारण आमच्या सिंहगड इन्स्टिट्यूटमध्ये जसं आज आमचा आता सोबत एक पॅरलल प्रोग्राम सुरू आहे. इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूट काउन्सिल हे आपल्या कॉलेजमध्ये आम्ही सुरू केलेलं आहे. त्यामध्ये आम्ही सेकंडरी पासूनच आपल्या विद्यार्थ्यांना स्वतःचा इंडस्ट्री, स्वतःचा स्टार्टअप, स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी लागणारी मदत, त्यासाठी लागणारा गायडन्स हे आम्ही सेकंडरी पासून किंवा इव्हन फर्स्ट इयर पासूनच आम्ही ते देत असतो. तुम्ही डिप्लोमा नंतर आमच्याकडे सेकंडरीला येणार आहात, त्यामुळे आम्ही ज्या मुलांना स्वतःचा उद्योग सुरू करायची इच्छा आहे, ज्याच्यामध्ये तसं पोटेन्शियल आहे, त्या विद्यार्थ्यांना आम्ही तसं गायडन्स देतो. ज्या विद्यार्थ्यांना फॉरेनमध्ये किंवा परदेशामध्ये जाऊन त्याचं MS वगैरे पूर्ण करायचं असेल, त्यांना तसं गायडन्स आम्ही देतो. काही मुलांना फॉरेन लँग्वेज शिकायचे असतील त्याही आम्ही देतो. सांगायचा उद्देश असा की सिंहगड इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये आम्ही सर्व दृष्टीने असे प्रयत्न करून
पर्टिक्युलर विद्यार्थ्यांना ज्या विद्यार्थ्यांना जे लागेल, जो जे वांछिल तो ते लाहो सारखं, कारण वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांची वेगवेगळी रिक्वायरमेंट असते. म्हणजे हे गरजेचं नाही की प्रत्येकच विद्यार्थ्यांनी नोकरी करावी. काही विद्यार्थी स्वतःचा उद्योग करू शकतात. काही फॉरेन लँग्वेज शिकून परदेशात जाऊ शकतात. काही रिसर्चमध्ये जाऊ शकतात. काही सायंटिस्ट होऊ शकतात. त्या सर्व विद्यार्थ्यांची गरज लक्षात घेऊन आम्ही आमच्याकडचे सगळे प्रोग्राम डेव्हलप केलेले आहेत. हे मला या निमित्ताने तुम्हाला सांगायचं आहे. त्यामुळे तुम्ही ॲडमिशन घेताना अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आणि तुम्हाला आणखी काही गाईडन्सची गरज असेल, त्या गाईडन्ससाठी तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही करावं असं माझी इच्छा आहे. हा यवतमाळ डिस्ट्रिक्टमधला मुलगा आता मला सांगितलंय. आणखी विद्यार्थ्यांना की आणखी उदाहरण तुम्हाला सांगायचं आहे. राजेंद्र भिरुड नावाचा एक विद्यार्थी आहे. एक धुळे जिल्ह्यातला. एकदम साधारण परिस्थितीमध्ये हे डॉक्टर राजेंद्र भरूड जेव्हा त्याचा जन्म झाला आणि एक साधी एकदमच त्यांची परिस्थिती साधी एकदम साधारण होती. म्हणजे झोपडीत राहतील असे. पण मला अभिमान आहे की अशा सारखा सुद्धा आपला एखादा विद्यार्थी आपल्या भारतातला महाराष्ट्रातला असू शकतो. त्यांनी हे ठरवलं की मला IAS ऑफिसर व्हायचं आहे. जेव्हा तो शाळेत होता तेव्हा त्याच्या घरी काही गेस्ट आले. त्यांना काम सांगितलं की दुकानातून तू वस्तू आण. त्याने सांगितलं नाही मला अभ्यास करायचा, मला पुढे जायचं, मला मोठं व्हायचं आहे. त्यांनी म्हटलं की यांच्या आईला म्हटलं त्या पाहुण्यांनी की तुझा मुलगा ऐकत नाही का, त्याला काय मोठं तुम्ही कलेक्टर व्हायचं आहे का, डॉक्टर कलेक्टर व्हायचं आहे का? त्याची आई म्हणे हो त्याला व्हायचं आहे. आणि खरंच डॉक्टर राजेंद्र भारूड स्वतः डॉक्टर आहेत आणि डॉक्टर होऊन सुद्धा त्यांनी IAS ऑफिसर सुद्धा आहेत. म्हणजे मित्रांनो, फक्त सांगायचा उद्देश असा की आपण जर ठरवलं तर होऊ शकते. तुम्ही ज्या कोणत्या परिस्थितीमध्ये आहात त्या परिस्थितीचा बाऊ न करता त्यातून मार्ग कसा काढावा हे मला फक्त यातून तुम्हाला सांगायचं आहे. तुमच्या काही ज्या अडचणी असतील, पर्सनल अडचणी असतील तर तुम्ही आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि आम्ही तुम्हाला त्याबद्दल गायडन्स करूयात. हे सर बरेचसे उदाहरण आपल्या समोर आहेत. आपले माननीय राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम त्यांनी कशा परिस्थितीतून पुढे गेलेत. बिल गेट्स कोणत्या परिस्थितीतून पुढे गेलाय. टाटा हे आपले आदरणीय टाटा साहेब हे कशी कोणत्या परिस्थितीतून पुढे गेले हे तुमच्या सगळ्यांना माहित आहे. तर आपण काही जरी ठरवलं की आपण पुढे काय करायचं आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला आपलं व्यवस्थित करिअर प्लॅनिंग करणं गरजेचं आहे. याबद्दल मी फारसं आता बोलणार नाही कारण माझ्यासोबत माझे को स्पीकर आहेत डॉक्टर मंत्री सर. हे तुम्हाला याबद्दल डिप्लोमा नंतर काय काय चॉईस असू शकतात याबद्दल तुमच्याशी बोलणार आहे. मला फक्त तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की आपल्या डिप्लोमा नंतर तुम्हाला ज्या वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध आहेत त्या सर्वांचा तुम्ही अभ्यास करावा आणि त्यातून एक तुमच्या आवडीची ब्रँच नक्की करावी आणि एकदा का नक्की झाले की त्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. समजा तुम्ही आता कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा केला असेल आणि तुम्हाला आता ENTC मध्ये डिग्री करायची असेल तर ENTC मध्ये डिग्री करून तुम्हाला कुठे कुठे स्कोप आहे, कोणते कोणते कॉम्प्युटर कोर्सेस केले पाहिजे मी नंतर, ऑनर्स डिग्री म्हणजे काय, आणि एकदा मी ENTC केलं तर मला कॉम्प्युटरला पण जाता येऊ शकते आणि ENTCच्याही फील्डमध्ये जाता येऊ शकते. ही सगळी गोष्ट ठरल्यानंतर मग तुम्ही त्याबद्दलच फक्त आणखी माहिती मिळवणं सुरू करायचं. म्हणजे डिप्लोमा नंतर मला कुठे कुठे कोणत्या कोणत्या कॉलेजेसमध्ये ENTC ब्रँच आहे, मागच्या वर्षी कितीवर त्याचा कट ऑफ होता, कसा स्कोप हे झाला होता, क्लोज झाली होती, कोणत्या कोणत्या कॉलेजमध्ये या ऑनर्स कोर्सची फॅसिलिटी आहे जसं सिंहगडमध्ये आहे, आणि त्यानंतर प्लेसमेंट कोणत्या कोणत्या कॉलेजमध्ये चांगले होतात त्या ENTCच्या बॅकग्राऊंडवर. हा मग एकदा का तुमचं करिअर फायनल झालं की मग तुम्हाला करते. याबद्दल आमचे दुसरे को स्पीकर आहे डॉक्टर मंत्री सर तुम्हाला आणखी डिटेल सांगतील. तर मला हे सांगायचं आहे की तुम्ही एकदा करिअरबद्दल विचार करून एक गोल सेट करा, ठरवा, आणि त्यावर एकदा गोल सेट झालं की मला ही ब्रँच घ्यायची आहे आणि मग त्यातून तुम्हाला जसं आता मी बोललो कॉलेज शोधणे किंवा कितीवर क्लोज झालं ते शोधणे, तिथल्या कॉलेजची फी किती आहे, मग त्याला गव्हर्नमेंटच्या स्कॉलरशिप्स कशी आहे, या सगळ्या गोष्टीचा तुम्ही मग नंतर विचार करू शकता. तर असं हे आपल्याला मित्रांनो नुसतं ठरवून चालणार नाही की मला ENTC ब्रँचला ऍडमिशन घ्यायचे. तुम्हाला हा पण विचार करावा लागेल की ते टार्गेट जे आहे ते नुसतं ड्रीम म्हणजे स्वप्न बघून चालणार नाही, त्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. तसे तुम्ही टार्गेट डेट म्हणजे समजा आता तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये ऍडमिशन घ्यायची आहे तर तुमच्याकडे आता दिवस फार कमी आहेत. जर रिझल्ट लागल्यानंतर तुम्हाला लगेचच करायचं आहे, त्यासाठी ऍक्शन स्टेप घेणं गरजेचं आहे. पटापट त्याच्यानंतर तुम्ही आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहा, कॉलेजेसची लिस्ट तयार करा, त्यातून ते सॉर्ट आउट करत करत एक फायनल कॉलेजचा एक हे ठरवा
आणि मग त्यातून पुढची माहिती मिळवणं सुरू करा. ओके, तर हे असं मला वाटतं की आपला जे ध्येय साध्य करण्याचं हे जे असतो त्याच्यामध्ये आपलं शॉर्ट टर्म गोल, आज तुम्हाला चांगला डिग्री करायची आहे, हा तुमचा लॉंग टर्म गोल झाला. मग त्याच्यासाठी शॉर्ट टर्म गोल काय आहे की आज मी कॉलेजेसची निवड करणे. तर कॉलेजची निवड करा आणि मग हळूहळू त्यात स्टेप बाय स्टेप काम करून मग तुमच्या शेवटच्या गोलपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता. फक्त मला एवढं सांगायचं आहे की आयुष्यामध्ये एखादं गोल, एखादं ध्येय असणं फार गरजेचं आहे आणि ते ध्येय सुद्धा असं असायला पाहिजे, स्पेसिफिक असायला पाहिजे, मेजरेबल असायला पाहिजे, अचिवेबल असायला पाहिजे, रिअलिस्टिक असला पाहिजे आणि वेल विदिन टाइम, म्हणजे एका पर्टिक्युलर वेळेमध्ये तुम्ही करू शकाल असं असलं पाहिजे. नॉर्मल त्याला म्हणतात स्मार्ट गोल. तर या बाबतीत तुम्ही आणखी याचे व्हिडिओज आहेत, हे तुम्ही बघू शकता. स्मार्ट गोल म्हणजे काय, मला असं वाटतं की तुम्ही जर आणखी एक्सप्लोर केला तर त्याला तुम्हाला आणखी जास्त चांगलं समजेल. ओके, तर ते वेळ आपल्याला फार कमी आहे, आणखी दुसरा एक प्रोग्राम आहे मला, तर तुम्ही याबद्दल विचार करा. स्मार्ट गोल म्हणजे जसं की समजा आता मी कोणत्या तरी ब्रँचमध्ये इंजिनियर होईल असं न म्हणता मी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये इंजिनियर होईल. मेजरेबल म्हणजे त्या ब्रँचला ऍडमिशन घेताना मला माझ्याकडे जे काही मला जे आता एक्झाममध्ये आता मार्क तुम्हाला मिळणार आहेत, त्यानंतर तुम्हाला आता तुमच्या याच्याच भरोशावर तुम्हाला आता तुमचं काही असं 12वीच्या मुलांसारखं सीईटी तुम्हाला द्यायची नाही. 12वीचा मुलगा असता त्याला जर सीईटी द्यायची असती, त्याने असा विचार केला असता की मला जर सिंहगडमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सला ब्रँचला ऍडमिशन घ्यायची आहे आणि तिथे जर एवढाच हे होत असेल म्हणजे ऍडमिशन क्लोज या मार्कावर, तेवढे मार्क मला मिळवायचे, म्हणजे मेजरेबल. आणि अचिवेबल म्हणजे जर तुम्हाला ते याच्या आधी कधी तुम्हाला जमलं नाही पण तुम्हाला ते जमायचं असेल तर त्यासाठी हळूहळू तसे प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. रिअलिस्टिक म्हणजे आपल्याशी कनेक्टेड असलं पाहिजे. हे जनरल गोल बद्दल बोलतोय आपण, ध्येयाबद्दल बोलतोय. तुमचं ध्येय तुमच्याशी रिलेटेड असलं पाहिजे. रिअलिस्टिक तुमच्याशी रिलेटेड, इतरांशी रिलेटेड असून उपयोग नाही. आणि टाइम बाउंड असलं पाहिजे, म्हणजे वेळ त्याला जे आहे त्याच वेळेत ते पूर्ण होऊ शकलं पाहिजे. असं ते याबद्दल बरंच काही बोलता येईल, पण आज आता आपण याच्यावर काही बोलणार नाही. जेव्हा तुम्ही कदाचित ऍडमिशन जर आमच्याकडे घेतली तर आम्ही तुम्हाला याबद्दल बरंच आणखी डिटेल सांगूया. तर प्रत्येकाने सध्या आपलं एक ध्येय निश्चित करा आणि ते ध्येय निश्चित केल्यानंतर त्याबद्दलचे जे काही माहिती मिळवायचा प्रयत्न करा आणि त्या निमित्ताने त्या दृष्टीने आमच्याशी कनेक्टेड राहून तुमचं ध्येय साध्य होईल असं मला असं करण्याचा प्रयत्न करा. एक याच्यातून सांगता येईल की स्वतःला एवढा तुम्ही स्ट्रॉंग बनवा की एखादी मांजर जर आरशात बघायला गेली तर तिला ती सिंहासारखी दिसली पाहिजे. तुम्ही स्वतःला जर आरशात बघायला गेला तर तुम्हाला एक यशस्वी व्यक्ती, सक्सेसफुल पर्सन असं तुम्हाला दिसलं पाहिजे. तुम्ही स्वतःला आरशात सक्सेसफुल पर्सन बघण्याचा प्रयत्न करा, सक्सेसफुल इंजिनियर बघण्याचा प्रयत्न करा. त्यासाठी सवय करायला लागते, त्यासाठी प्रयत्न करायला लागतात, ध्येय ठरवावं लागतं, माहिती मिळवावी लागते. म्हणजे जागेवर बसून कोणी माहिती सांगत नाही, आपलं काम करायचं आपल्यालाच करावं लागते. तर अशा ह्या इतरही खूप साऱ्या व्हिडिओज याच्यामध्ये उपलब्ध आहेत. मी जर तुम्ही कनेक्टेड राहाल, ज्या कोणाला इच्छा असेल त्याला मी ह्या लिंक पाठवेल, तुम्ही यातून तुम्ही आणखी बघू शकता. आणि हे आमचे काही कॉन्टॅक्ट नंबर्स आहेत, ही पण स्लाईड तुम्हाला मी पाठवू शकेल. आमचे जे 10 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत त्यातमध्ये वेगवेगळ्या ब्रँचेस आहेत, त्या प्राचार्यांचे इथे नंबर दिलेले आहेत आणि त्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून तुमच्या काही अडचणी असतील, प्रत्येक कॉलेजला ॲडमिशन कोऑर्डिनेटर आहे. आपल्याकडे PS पटेल सर ॲडमिशन कोऑर्डिनेटर आहे, त्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून तुम्हाला कोणत्या ब्रँचमध्ये ॲडमिशन घ्यायची आणि तुमच्या काय अडचणी असतील त्याबद्दल तुम्ही बोलू शकता. हे आमचे काही थोडेसे ग्लिम्सेस आहेत प्रत्येक कॉलेजेसच्या वेगवेगळे. तर मित्रांनो, मला असं वाटते की या बाबतीत मॅक्सिमम गोष्टी मी सांगायचा तुम्हाला प्रयत्न केला. वन्स अगेन आय वेलकम यू ऑल. आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट आय मीन टू से. मित्रांनो, यू ट्राय टू डेव्हलप अँड ॲबिलिटी टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आणि काहीतरी आयुष्यात मला वेगळं करून दाखवायचं आहे असा ॲटिट्यूड ठेवा. आणि या निमित्ताने तुम्हाला एकदा once again I wish you all the best for your engineering admissions, and I hope you will get the best career option in your future. So with this all, I wish you all the best. Thank you very much. Golab sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir,
काही क्वेश्चन घ्यायचे का सर? आहेत का काही चॅट मध्ये आले का? नाही, चार्ट मध्ये नाहीत, पण आपण डायरेक्ट विचारू शकतो. विचारा, नाही तर Yes, मग any student, if you have any question, then you can ask. तुम्हाला जर काही विचारायचं असेल तर विचारू शकता 1-2 मिनिटं. किंवा त्यांनी व्हॉट्सअप, माझा माईक सुरू आहे का? हो. माझा आवाज येतोय? अटेंडीसाठी. Yes sir, yes sir. किंवा त्यांनी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये टाकला तर आणखी बरं होईल, जेणेकरून त्यांचा प्रश्न हा इतरही मुलांना माहिती होईल आणि आपण त्यांना जे उत्तर देऊ ते इतरही मुलांना सगळ्यांना कळेल. तर दॅट इज बेटर. ठीक आहे, ओके. Yes sir, yes sir. Thank you sir for your valuable guidance for the higher education, and hope the student has taken the benefit of this one, and further they are taking the benefit of this from us. Okay, thank you sir. So next, our next speaker for guiding us regarding the career guidance or a career counseling, we can say, that is Dr. D.S. Mantri sir. And Dr. D.S. Mantri sir has given many career guidance lectures to the different student, 12 students also, other pass out diploma pass out student also, and again he is ready to give the presentation for you. And Dr. D.S. Mantri sir has completed his PhD from Aalborg University, Denmark, and he has educational experience total of 30 years experience. So with this small introduction, I will request the Dr. Mantri sir, please continue his presentation and give the guidance to the students. Okay, thank you, sir. Sir, Thank you very Chaudhary much, sir, sir. you may- Just, yes, just yes. I will share my Chaudhary sir, screen. you may show your presentation. येस येस येस, एक मिनिट. हा झाला का स्टॉप? Yes, हा sir. स्टॉप केलं मी आता. हा, Golab sir, is my screen visible? Not yet. Golab sir? Not yet. Not. Just I will check it once again. Just a minute. I will share it. Share screen. Is it visible, sir, now? नाही सर, नाही दिसत आहे. अजून नाही दिसत आहे? नाही दिसत आहे. पूर्ण स्क्रीन करा शेअर. हो, होल स्क्रीन शेअर करतोय मी. जस्ट अ मिनिट, वन्स अगेन. परत मी शेअर करून बघतो एकदा अजून. मोर मध्ये जाऊन एक मिनिट, परत मी शेअर करतो सगळे अजून. हो सर. वरून कॅमेरा शेअर मध्ये गेलं तर कम्प्लीट स्क्रीन ना? हा, शेअर फुल स्क्रीन म्हणलं की होऊन जातं. शेअर पॉवर पॉईंट शेअर स्क्रीन म्हणतोय मी त्यांना, पण ते स्क्रीन शेअर घ्यायला पाहिजे माझे मोबाईलचं. आता काय दिसतंय का तुम्हाला? नाही ना. तुम्ही 2 ठिकाणी जॉईन आहे का? नाही, एकाच ठिकाणी जॉईन आहे. मग काय नाही, मग तुम्ही ऍज अ प्रेझेंटरच आहे तुम्ही आता, त्यामुळे तसं काही प्रॉब्लेम नाहीये. मी एक मोबाईल वरून मिनिट. करतो आहे. हॅलो मी सर, मोबाईल वरून करतो आहे. सर हा सर, मला प्रेझेंटर बनवा, मी प्रेझेंट करतो, सर देतील मग. तुम्ही प्रेझेंटरच आहे गोलब सर, तुम्ही डायरेक्ट प्रेझेंट करा. ओके ओके. नाही पण माझा दिसला पाहिजे ना तुम्हाला, असं काय करता? थांबा एक मिनिट, हो. मी परत शेअर करतो ना स्क्रीन मध्ये जाऊन. आता दिसतंय का तुम्हाला? नाही सर, नाही सर. सर मी परत प्रेझेंट करतो. रिजॉईन. सर मी काय करतो, मीटिंग लिव्ह करतो आणि परत रिजॉईन करतो.
ओके ओके सर ओके. हा 1 मिनिट मी मीटिंग हे करून परत रिजॉईन करू. Is my screen visible? नॉट येट सर. अरे असं कसं होत आहे? सर मी प्रेझेंट करतो, तुम्ही 1 मिनिट थांबा ना सर. असं नाही म्हणत काय, शेअर स्क्रीन नंतर स्क्रीन घ्यायला पाहिजे त्यांनी. ठीक आहे, तुम्ही प्रेझेंट करा सर. हा ओके. Now it's visible, sir. Sir. हा विजिबल आहे. Yes, yes. Sir, Flash you करा, may continue, flash करा. and I will. Okay. ओके, ते खालच्याला वेलकमला क्लिक करा. Welcome. हॅलो, am I audible? Ah, yes, sir. Yes, sir. Very good morning to all the students. Director Principal, SIT Lonavala Ms. Gaikwad sir, Head of Department H.O. Chaudhary sir, and Coordinator Golab sir. मित्रांनो, मी आज तुमच्या बरोबर काही पॉइंट शेअर करणार आहे. ते शेअरिंग काय असेल माझं, की आपण आपल्या आयुष्यामध्ये काय करिअर चूज केलं पाहिजे आणि हाऊ वी शुड गो अहेड ऑफ दिस करिअर. दिस इज व्हॉट द इम्पॉर्टंट थिंग वी हॅव टू लर्न अबाउट दिस. तुम्ही जर आता बघितलं असेल तर नाऊ यू हॅव कम्प्लिटेड युअर डिप्लोमा. वन फेज ऑफ युअर करिअर हॅज यू हॅव कम्प्लिटेड. नाऊ यू आर ऍट द सेकंड स्टेज दॅट व्हॉट टू डू. देर आर सो मेनी ऑप्शन्स. तुमच्या समोर खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. तुम्ही स्वतःचा बिझनेस चालू करू शकता स्टार्टअप म्हणून. तुम्ही स्वतः हायर एज्युकेशन घेऊ शकता. कुठलं फील्ड चूज करायचंय त्याच्यावरती डिपेंड करू शकता. सो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन्स. आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर तुमच्या स्क्रीनवरती दोघ जण उभारलेले दिसत आहेत, बरोबर. व्हॉट दे आर सेइंग टू यू? दे आर सेइंग दॅट दे आर वर्किंग ऑन द प्रिन्सिपल व्हॉट दे आर एक्सपेक्टिंग. म्हणजे ते काय म्हणतात की त्यांना काय पाहिजे, आता किती वेआउट्स आहेत, ते वेआउट्स कसे असले पाहिजेत आणि आपण त्या वेआउटनी कसं पुढे गेलं पाहिजे, बरोबर. तर काही शंका आहेत. काही जण अभ्यास करता आहे राईट साईडला, लेफ्ट साईडला तो चीनवरती बोटचे विचार करतोय. आणि त्या खालचं जर सांगितलं असेल तर तुम्हाला नंबर ऑफ पाथ सांगतायत. सो ऍट द एंड ऑफ वेबिनार यू विल बी एबल टू फाइंड आउट युअर पाथ. दिस इज व्हॉट एक्सपेक्टेड. आणि सगळ्याच्या खाली वेलकम जे दिसेल, जे आता ऑनर कोर्सेस वगैरे बोललं गेलेलं आहे, त्या कोर्सेसचा एक भाग म्हणून तुम्हाला मी फक्त हायलाइट करतो आहे. कारण तुम्ही आता मॅच्युअर्ड आहात, तुम्ही तुमचे डिसिजन घेऊ शकता, डिसिजन चूज करू शकता, पण त्याच्यात सुद्धा काय केलं पाहिजे हे करण्यासाठी मी तुमच्या समोर उभा आहे. नेक्स्ट स्लाइड. हॅलो बोला सर. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. This one? नेक्स्ट स्लाइड. Okay. Okay. Now, my presentation has been divided into 3 parts. In the first part, I will tell you what are the requirements. In the second part, I will tell you how the admission will be done through this. And in the last part, I will tell you that what exactly we are providing to you. Next slide, sir. Next slide, sir. Okay. Now, you are at this stage. Your result has been declared. And your mind is not trained what to do. Some of you may be in that. तुमच्यापैकी काही जण त्याच्यामध्ये असतील, ते विचार करत असतील की मला ENTC करायचं आहे, फ्युचर चांगलं आहे, मला कॉम्प्युटर करायचं आहे, कोडिंग चांगलं येत आहे, मला मेकॅनिकल करायचं आहे, वर्कशॉप चांगलं येत आहे. सो दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल. सो यू आर हॅव्हिंग सो मेनी चॉईस. सगळ्यात महत्वाचा भाग काय आहे की तुम्ही इंटरडिसिप्लिनरी कुठल्याही कोर्सला ऍडमिशन घेऊ शकता. हे सगळ्यात महत्वाचा भाग.
तर तो ऍडमिशन जर घ्यायचा असेल तर आपल्याला 4-5 गोष्टी विचार केल्या पाहिजेत. वी शुड थिंक की व्हॉट टू जॉईन, मी काय जॉईन केलं पाहिजे, माझं फ्युचर कशामध्ये आहे. दर 4 ते 5 वर्षांनी प्रत्येक ब्रांचचं फ्युचर बदलत असतं मित्रांनो. हे तुम्ही पाहिलंय, आम्ही पाहतोय, तुमच्याशी आम्ही डिस्कस करतो आहे. त्यामुळे तुम्हाला आता करंट बुमिंग काय आहे तर त्याचा विचार केला पाहिजे. 5 वर्षानंतर काय येईल त्याचा पण विचार केला पाहिजे. सो दॅट इज व्हॉट टू जॉईन. नेक्स्ट इज व्हॉट इज बेटर. समजा मी तर जॉईन केलं, आता मी बऱ्याचदा असं बघतो की तुमच्यामध्ये आता मेकॅनिकलचे विद्यार्थी असतील, त्यांना वाटतं की आता कॉम्प्युटर जॉईन करायचं आहे किंवा ENTC जॉईन करायचं आहे. जेव्हा तुम्ही ENTC जॉईन करता आहात तर ENTC जॉईन केल्यानंतर तुम्ही त्याला करिअर म्हणून घेतलं पाहिजे. मला फक्त मेकॅनिकल येतं, मला ENTC येत नाही, दिस इज नॉट द गुड वे. सो म्हणून तुम्ही काय केलं पाहिजे की आपण जो चूज केलाय त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा आपण चांगल्या पद्धतीने खाली जाऊ शकतो अँड व्हिच हॅज द बेटर फ्युचर. हा सगळा विचार करून करणं गरजेचं आहे. म्हणजे आता जर तुमच्या डोक्यामध्ये असेल की इंजिनिअरिंग केल्यानंतर पुढे काय, त्याच्यानंतर पुढे काय, त्यानंतर पुढे काय, त्या सगळ्याची उत्तर मी तुम्हाला देणार आहे. नेक्स्ट स्लाइड सर. ओके, आता तुमच्या स्क्रीनवरती एक लोगो दिसतो आहे ज्याच्यामध्ये 3 लाईन्स आहेत और 3 कलर्स आहेत आणि हा ट्रॅफिकचा लोगो आहे. वरती आपण पहिल्या स्लाइड मध्ये बघितलं की आपल्या डोक्यामध्ये खूप सारे विचार आहेत. हे जसं काही आपण ट्रॅफिकचं आहे त्याच पद्धतीने विचार करतो. रेड लाईट असेल तुम्हाला थांबायला लागेल, येलो असेल विचार करावा लागेल कोणीकडे जायचं आहे, आणि ग्रीन असेल तर यू शुड गो आहे. पण जेव्हा तुम्ही या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता आहात त्यावेळेस तुम्हाला तुमचा बऱ्याच गोष्टीचा विचार करावा लागतो. नेक्स्ट सर. सर नेक्स्ट go for complete. Okay, now what this says, ट्रॅफिक लाईट ही स्वतःची आयडेंटिटी आहे, बरोबर का नाही. तो बदलणार आहे का आयडेंटिटी. रेड असेल तुम्हाला थांबायला सांगणार आहे. तुमच्याकडे जर का येलो, सर बॅक साईड. ओके, सो व्हॉट दिस सेज, जेव्हा तुम्ही एखादं करिअर चूज करता, ते करिअर चूज करताना हे 4 पॅरामीटरचा विचार केला पाहिजे. पहिला विचार केला पाहिजे की आता मी डिप्लोमा झालेलो आहे आणि मी सोसायटीला काय देऊ शकतो. स्वतःचं स्टार्टअप चालू करू शकतो, दॅट इज सोसायटीयल. नेक्स्ट थिंग, मी माझ्या फॅमिलीला काय देऊ शकतो, मी माझ्या फॅमिलीला सॅटिस्फॅक्शन देऊ शकतो का, आपण विचार केला पाहिजे. नंतर स्वतःचा पण विचार केला पाहिजे आणि करिअरचा पण विचार केला पाहिजे. या सगळ्याचं महत्व काय, स्वतःची आयडेंटिटी क्रिएट केली पाहिजे. आताच जर का उदाहरण बघितलं तर तालिबान काय करत आहे, स्वतःची आयडेंटिटी क्रिएट करतोय. तो बाकी सगळा विचार करतोय का, नाही करतो. तसं आपल्याकडून चालेल का, नाही चालणार. आपण PM मोदी साहेबांना बघितलं, त्यांची स्वतःची आयडेंटिटी आहे, चायवाला टू PM आणि PM टू युनायटेड नेशन लीडर. म्हणजे त्यांनी आपली आयडेंटिटी आपल्या कर्तृत्वातून दाखवून दिलेली आहे. आणि या कर्तृत्वातून जेव्हा तुम्हाला आपली आयडेंटिटी करायची असेल त्यावेळेस तुम्हाला बरेचसे ऑब्स्टॅकल येऊ शकतात. फायनान्शियल मॅनेजमेंट असतं, नंतर आपल्याला चांगलं कॉलेज मिळायला पाहिजे, आपण त्याच्यामध्ये अभ्यास केला पाहिजे, सोसायटीला आपण काय दिलं पाहिजे हे पण महत्वाचं आहे. सो दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड ॲज सेल्फ थिंकिंग विदिन द अनसर्टनिटी. कुठलीच गोष्ट कन्फर्म नाहीये आपल्याकडं, आणि जर का ती गोष्ट आपल्याला कन्फर्म करायची असेल तर आपण सोसायटीचा पण विचार केला पाहिजे, फॅमिलीचा पण केला पाहिजे, पर्सनचा पण केला पाहिजे, करिअरचा पण केला पाहिजे. पण हे सगळं करताना आपली स्वतःची आयडेंटिटी आपण क्रिएट केली पाहिजे. जेव्हा आपण मायक्रोसॉफ्ट म्हणतो इमिडिएटली बिलगेट आपल्या समोर येतं, बरोबर का नाही. जेव्हा आपण इन्फोसिस म्हणतो फार मोठी कंपनी आपल्या समोर येते. सो दे हॅव क्रिएटेड देअर ओन आयडेंटिटी विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो थिंक अबाउट दिस, चूज युअर प्रॉपर करिअर, बट हाऊ टू चूज इज अगेन इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट स्लाइड. बघा, लेफ्ट साईडला तुमच्याकडे एक वॉच आहे. ते वॉच थांबतंय का कुणाबद्दल, तुमच्या हातामध्ये पण घड्याळ असेल, मोबाईल मध्ये घड्याळ आहे, ते कोणासाठी थांबतं का. इट रोटेट्स राउंड द क्लॉक कंटिन्युअसली. म्हणजे तो कंटिन्युअस विचार करतो आहे की मला रोटेट करून पुढच्या माणसाला सांगायचं की आता रात्र होणार आहे, तू तुझं काम संपव. सो टाइम नेव्हर वेट्स फॉर समवन एल्स. सो यू शुड टेक केअर ऑफ दॅट टाइम, and whenever you are taking care of that time you have 3 greater options with you. तुम्ही तुमचे सेल्फ थिंकिंग केलेली आहे, विचार करता आहे की मला स्वतःचं स्टार्टअप करायचं आहे काय, पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, मला हायर एज्युकेशन घ्यायचं आहे काय. म्हणजे आता समजा तुम्ही डिप्लोमा मधून BE मध्ये येणार, म्हणजे बॅचलर्स मधून तुम्ही मास्टर मध्ये जाणार, मास्टर मधून तुम्ही हायर एज्युकेशनला जाणार. आणि तिसरा जो आहे, हे सर्व करून मला माझी कंपनी करायची आहे का,
किंवा मला कंपनीमध्ये नोकरी करायची आहे का. या सगळ्याचा सार काय आहे. नेक्स्ट. या सगळ्याचा सार हेच आहे की हे सगळं आपण आपल्या सॅटिस्फॅक्शन साठी करतो आहे, आपल्या नावासाठी करतो आहे आणि आपला पैसा मिळावा म्हणून करतो आहे. बरोबर. जेव्हा तुम्हाला हे सगळं करायचं असेल, कंपनीत जायचं असेल किंवा whenever you want to go in the startups or higher education, what is most important? So these are the 7 things you should take care of. लेफ्ट साइडला आणि राईट साइडला तुम्हाला गोष्टी अवेलेबल आहेत. Sir, am I audible? Yes, Sir, you are audible. Okay. Please let me know so that I will go ahead. So first thing is that your interest. जर का तुम्हाला इंटरेस्ट कशामध्ये आहे हे फार महत्वाचं आहे. जर का तुमच्या आई वडिलांनी सांगितलं तुम्हाला नाही तुला मेकॅनिकलच व्हायचं आहे आणि तुमचा इंटरेस्ट जर का एएनटीसी मध्ये असेल तर कसं करणार तुम्ही. तर यू मस्ट प्रोटेक्ट युअर इंटरेस्ट. जर का इंटरेस्ट पाहिजे असेल तर तुमच्याकडे गोल ठेवला पाहिजे तुम्ही, तर तुमचा इंटरेस्ट क्रिएट होईल. जर का तुमचा गोल असेल तर यू मस्ट हॅव एज्युकेशन अबाउट दॅट. इफ यू हॅव एज्युकेशन यू विल गेट द गुड सॅलरी. दिस इज वन पार्ट. If you go on the another part, on the left hand side, you will find that if you are having interest, you must set the goal, but you should have a planning about that. If you have an education, you must have a preparation. If salary, you must have a skill set with you. Next. So if you believe with this all, you will find that success will be at your footsteps. म्हणजे आता आपण काय करतो आहे, सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर घेतो आहे आणि त्या गोष्टीवरून आपण हे ठरवतो आहे की माझं आयुष्य जर सक्सेसफुल करायचं असेल, then what should I do for that? So I am doing this all things. So this is very important and key last slide saying that what you want to achieve exactly आतापर्यंत. Next. Next. ओके. आता या ठिकाणी आपण येऊन थांबलेलो आहे. आता आपण बघितलं की आपल्याला करिअर चूज करायचं आहे. काय काय लागणार. सोसायटीचा विचार केला पाहिजे, स्वतःची आयडेंटिटी केली पाहिजे, प्रॉपर ब्रांच घेतली पाहिजे, प्रिपेअर केलं पाहिजे, इंटरेस्ट असला पाहिजे, गोल असला पाहिजे आपल्याकडं, पैसे ऑटोमॅटिकली यायला चालू होतील. पण एज्युकेशन मध्ये काय आहे, तुम्ही आता डिप्लोमा लेवलला आहात, यू हॅव क्रॉस सेकंड स्टेज. तुमच्या समोर इंटरडिसिप्लिनरी सर्व अप्रोच अवेलेबल आहेत. त्याच्यातला पहिला जर भाग बघायचा असेल तर तुम्ही इंजिनिअरिंग पण घेऊ शकता, फार्मसी पण घेऊ शकता, तुम्ही कुठलीही ब्रँच चूज करू शकता पुढे चालून. पण आता तुम्ही जर का तुमच्या इंजिनिअरिंग करिअर चूज केलाय डिप्लोमा, तर तुम्हाला स्पेसिफिकली इंजिनिअरिंग करिअरला विचार करावा लागेल. जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंग करिअरचा विचार करता त्यावेळेस मला बऱ्याचशा गोष्टीचा विचार करावा लागेल की मी कुठली ब्रँच घेतली पाहिजे आणि मी कसा विचार केला पाहिजे त्याच्याबद्दल. दिस इज व्हॉट मोर इम्पॉर्टंट. बरोबर. जेव्हा आपण त्या गोष्टीचा विचार करतो त्यावेळेस आपण हा पण विचार केला पाहिजे की आता मला कसं पुढे जायचं आहे. बरोबर. तर त्यासाठी ही डायग्राम तुमच्या समोर आहे. अल्टिमेट गोल काय आहे शेवटचा बघा तुम्ही. स्टार्टअप असेल, हायर एज्युकेशन असेल किंवा तुमचा सर्व्हिस असेल किंवा काही असेल, तर शेवटचा गोल काय आहे की वी शुड रीच फॉर द फायनल स्टेज. सो दिस इज व्हॉट द डायग्राम गिव्स यू ऑल द डिटेल्स. सगळ्या गाड्या गेल्या तरी आपण बघतो. सो नेक्स्ट स्लाइड. ओके. नाव एज्युकेशन बाबतीत जर विचार केला आपण तर असं काही नाही की तुम्ही फक्त इथे शिकलं पाहिजे. तुमच्याकडे एन नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज आहेत. तुम्ही पुढे जाऊ शकता. तुमच्याकडे भरपूर कोर्सेस आहेत. तुम्हाला एंट्रन्स एक्झाम द्याव्या लागतील आणि त्या पद्धतीने आपण पुढे जाऊ शकतो. नेक्स्ट. नेक्स्ट. जस्ट वेट. या स्लाइड मध्ये आपण बघितलं तर आपल्याकडं आता आपण इंजिनिअरिंगचा विचार करतो आहे. बरोबर. कारण तुमचा डिप्लोमा झालेला आहे. जेव्हा डिप्लोमा झालंय तुमचं याचा अर्थ काय की यू शुड टेक केअर ऑफ इंजिनिअरिंग ब्रांच, जी की आपल्याला विचार करताना 4 वर्षाची ब्रांच आहे. बरोबर. आणि तुम्ही जेव्हा हायर एज्युकेशनला जाल तेव्हा तुम्हाला आणखी 2 वर्ष त्याच्यावरती विचार करावा लागतो. तर अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या की तुम्हाला प्रायमरी लेवलला विचार करावा लागतो. आणि जसं आता पहिल्या स्पीकरनी सांगितलं की तुम्हाला याचा विचार करावा लागेल, त्याचा विचार करावा लागेल की लाईफ काय आहे, कुठं आहे, कसं आहे. सो अकॉर्डिंग टू दॅट वी शुड थिंक अबाउट दिस ऑल केसेस. Okay, so whenever you do the engineering, you can go for the MS, you can have ME, MTech, MBA, MCA, you can join anything higher courses. हे तुमच्याकडे खूप वाईड स्पेक्ट्रम अवेलेबल आहे तर तुम्ही ते करू शकता. नेक्स्ट.
सर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हा पार्ट ऑलरेडी यांनी एक्सप्लेन केलेला आहे तुम्हाला पाटील सरांनी, तर मी याच्यावरती जास्त विषय नाही घालत आहे. फक्त एवढंच सांगू इच्छितो याच्यामध्ये की चला चला वी कॅन गो. तर तेवढंच सांगू इच्छितो तुम्हाला की सर्व गोष्टी जर आपण विचार केला तर त्या गोष्टीचा फक्त एवढाच फरक पडतो की आपण प्रॉपर ब्रांच चूज केली पाहिजे. जेव्हा ब्रांच चूज करतो त्यावेळेस तुम्हाला सेकंड इयरच्या कुठल्याही विषयावरती तुम्हाला ऍडमिशन घेता येतं, कुठेही ऍडमिशन घेता येतं. त्याच्यामुळे असं काही नाहीये की तुम्ही फक्त ENTC केलं ENTC घ्यायला पाहिजे, मेकॅनिकल घ्यायला पाहिजे. इंटरडिसिप्लिनरी कुठलंही घेऊ शकता. पण सध्या डिप्लोमासाठी जर बघितलं डायरेक्ट सेकंड इयरला असतं, म्हणून तुम्हाला थोडा प्रॉपरली विचार करून चूज करणं गरजेचं आहे. ज्या ठिकाणी तुमचं पूर्ण करिअर ग्रूम केलं जाईल, तुम्हाला मोटिवेट केलं जाईल. कॉलेज तर खूप सारे आहेत, पण त्याच्यात चूज करणं फार महत्वाचं आहे. नेक्स्ट सर, नेक्स्ट. ओके, आता जर का ऍडमिशनचा विचार केला आपण तर दोन पद्धतीचे ऍडमिशन असतात. एक हे प्रायव्हेट कॉलेजचे ऍडमिशन असतात, एक गव्हर्नमेंट कॉलेजचे ऍडमिशन असतात. आणि गव्हर्नमेंट कॉलेजला पण तसाच कोटा असतो आणि प्रायव्हेट कॉलेजला पण सेम कोटा असतो. आता या मागच्या 2 वर्षापासून 10% झालेला आहे. जो 20% होता तो 10% झालेला आहे कॅपॅसिटीच्या. म्हणजे 60 जर असतील तर तुम्हाला 6 सीट घेता येतात. त्याच्यामुळे तो थोडा विचार करून सर्वांनी आपलं आपलं करिअर चूज करावं हीच अपेक्षा आहे. आणि जेव्हा तुम्ही गव्हर्नमेंट कॉलेजला घेता त्यावेळेस मेरिट खूप हाय असतं. यावर्षी तर सगळ्यांचंच मेरिट चांगलं आहे म्हणा, सगळ्यांचं अभिनंदन. पण तरी सुद्धा तुम्हाला विचार करावा लागेल की आपलं करिअर करताना आपल्याला कुठं मिळू शकेल आणि कुठलं कम्फर्टेबल आहे त्या कोविडच्या सिच्युएशन मुळे. ठीक आहे, नेक्स्ट. नेक्स्ट सर, नेक्स्ट. ओके, आता आणखी 2 गोष्टी आहेत. जेव्हा आपण विचार करतो की मला ऍडमिशन तर घ्यायचं आहे, माझ्याकडे पैसे नाही आहेत, मी कसं घेऊ? गव्हर्नमेंटनी फॅसिलिटी सर्वांसाठी दिलेली आहे. कॅटेगरी वाईज असतील, ओपनवाले असतील किंवा आणखी दुसरे कोणी असतील, तर भरपूर फंडिंग स्कीम्स अवेलेबल आहेत. जेव्हा तुम्ही ऍडमिशनचा विचार करता पैशाचा विचार करू नका. तुम्ही याचा विचार करा की तुम्हाला चांगलं कॉलेज कसं मिळेल आणि त्या चांगल्या कॉलेजमध्ये आपल्याला कसं चांगलं आपलं करिअर ठरवता येईल. स्कीम भरपूर आहे. 100%. Hello, sir. Your voice is breaking, sir. Hello. Hello, Mantri sir. Voice is breaking. Sir, next. Next slide. Sir, next slide. Hello. हॅलो. हा सर, कुठली स्लाइड? पुढची घेतली. हॅलो. हा, येस सर, येस सर. हॅलो सर, यू आर नॉट क्लिअरली ऑडिबल. हॅलो मंत्री सर. हॅलो. सर बहुतेक सरांची रेंज गेलेली आहे. हॅलो मंत्री सर. हॅलो मंत्री सर. हा सर. हा सर, कुठली स्लाइड? तुमची आवाज येत नव्हता. थोडं मागे घ्या. लेफ्ट घ्या. ओके. आवाज येतोय माझा? हो येतो, पण ब्रेक होतोय सर. हो येतो, पण ब्रेक होतोय. हा चालेल, 1-2 मिनिट. आता येतोय का आवाज?
Yes, sir. Yes, sir. It is clearly audible now. Okay, okay. So we can think about the scholarships. So many scholarships are available, and with that scholarship, we will finalize. Next slide, sir. Now, this is an important slide which will give you all the details. बघा, जेव्हा आपण स्किल म्हणतो ना, तर स्किल करण्यासाठी आपल्याकडे नॉलेज असलं पाहिजे. नॉलेज असेल तरी आपल्याला अप्लाय करता आलं पाहिजे. अप्लाय असेल तर आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता आला पाहिजे. प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करायचा असेल तर टीमवर्क मध्ये काम केलं पाहिजे. टीमवर्क पाहिजे असेल तर कम्युनिकेशन स्किल असलं पाहिजे. आणि जेव्हा कम्युनिकेशन स्किल असेल तेव्हा तुम्ही मॅनेजमेंट चांगलं करू शकता. आणि ते चांगलं करण्यासाठी तुम्हाला ते चालू करण्यासाठी तुम्हाला सर्व गोष्टीचा विचार करावा लागतो. तर तो काय विचार करणार तुम्ही? यू आर वर्किंग ऑन टीम. So whenever you are working on a team, at that time you should take care of this all. Next slide. Next slide. Okay. Now this is very important slide as far as you are concerned. So first thing says that you must take the curriculum. Whenever you are taking the curriculum, at that time you will take all the syllabus from the university. Second part is motivational or co-curricular activities. You should take care of these co-curricular activities. And last one is you should take participation in this all. So this, if you have a skill, with this skill, you will get the better preparation, and with better preparation, you can groom your career whatever you want. Next. Next slide, sir. Okay. Yes, Now, sir. whatever we talked up till now, for that purpose, we are here to help you. Sinhagad Technical Education Society, founded under the leadership of Professor M.N. Navle sir, who is dynamic and who will give you all the details together required for your career enhancement. Why I am saying he is giving? Because he is our management and he will give you us each and everything, whatever we expect from him, so that we can groom your career. So we are having n number of colleges, not only engineering, but pharmacy, architecture, law, health sciences, then hotel management, junior college, and all this. So in all, we are having approximately 84 to 90 institutes together, and which will help near about more than 90,000 students to be taking their chances to motivate as well as get the career paths. Next. So these are the campus already sir has given. Engineering campuses. One is at the Vadgaon, one is at the Nare, one is at the Lonavala, Kondwa, Warde, and Solapur, Pandharpur. All campuses are situated at the good locations. If you think about Lonavala, it is a heaven. You do come to college, visit the college, see the environment, see the all other parts, and then you will realize that how beautiful the campus is. With next. So you are having number of branches together, and in each and every branch you have your own career. You can get better placement, you can get the better requirement of your own. जे तुम्हाला जे काही पाहिजे असेल ते सर्व गोष्टी तुम्हाला आम्ही देतोय. तर याच्यामध्ये तुमचं प्रत्येकाचं करिअर कसं कसं असेल मी आता 2 मिनिटांमध्ये सांगतो की तुम्ही पुढे गेल्यानंतर काय करू शकता. नेक्स्ट. मेकॅनिकल मध्ये गेला असाल तुम्ही, यू हॅव एन नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज. तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी लिस्ट केल्या दिसत आहेत बघा. तुम्ही कुठलंही इक्विपमेंट फॅब्रिकेट करू शकता, तुम्ही स्वतःची कंपनी चालू करू शकता, रोबोटिक्स मध्ये काम करू शकता, आणि एन नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत मेकॅनिकल मध्ये. पुढे चालूया. Telecommunication engineering, the most booming branch right now, because without hardware you are not able to do. तुमच्याकडे कॉम्प्युटर आहे, फक्त सॉफ्टवेअर टाकून चालत नाहीये. तर जे आता 10 ऑनर कोर्सेस चालू झालेले आहेत ते सगळे 10च्या 10 ऑनर कोर्सेस पाटील सरांनी सांगितलेले ENTC चे बेस आहेत. आता पुढच्या फ्युचर मध्ये ENTC ला खूप स्कोप आहे आणि यू विल बी एबल टू लीड द वर्ल्ड. Because without hardware, you are not able to do anything. And for that purpose, you must take care of choosing the career in electronics.
प्रॉपरली घ्या. कॉम्प्युटर खूप सोपं वाटत असेल, पण हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचे जॉब जर बघितला तुम्ही तर मॅक्झिमम जॉब तुमचे टेलिकम्युनिकेशन मध्ये आहेत. सर नेक्स्ट, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, एनिथिंग अवेलेबल, कन्स्ट्रक्शन टू मॅनेजमेंट, खूप साऱ्या गोष्टी तुम्ही करू शकता याच्यामध्ये. तुम्ही यू कॅन सी देर आर सो मेनी ऑप्शन्स आर अवेलेबल. नेक्स्ट, बायोटेक्नॉलॉजी, जस्ट टेक एक्झाम्पल ऑफ फूड. आपल्या घरामध्ये जे फूड वेस्ट होतं ते फूड जर का आपण व्यवस्थित पद्धतीने जर युटिलाइज केलं तर यू कॅन जनरेट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दॅट. So this is what very important part as far as biotechnology is considered. Next, mechanical and production going are hand to hand. So many opportunities in robotics. Next, sir, just go ahead. Electrical engineering. Previously, if you say that the engineering means only 4 branches: electronics, electrical, mechanical, and civil branches. Right now, so many add-ons are available, but these are the parts of engineering. So you must take care of this. Everything is possible. Nothing is impossible. Imagine, you will get it. The things. Next. So if you go for the computer, except coding, there is nothing. Do the coding, get the job, get the money, but no realization, no satisfaction. But if you have electronics, telecommunication, and computer, you will get the more satisfaction. So think about that. Next. Next, sir. Okay. To provide this all, Sinhagarh is binded or committed to provide all the facilities, not only in terms of the academic, but curricular as well as co-curricular facilities. Here, to groom your career, we are calling so many legends. You will find in the next slides, so many legends are called, and these legends are talking with you all guys. They are giving you the tips. And then just like Vishwas Nangare Patil, then Kapil Dev, then you are Jai Surya. These all came to the institute, and we are having very big cricket ground. We are having very big football ground. Then all sport facilities are available. Just I will go to that. At the same time, Shindutai Sapkar also talked with the students, and she motivated so many of taking that. So that is not only the academic. Sinhagarh provides best for academics as well as co-curricular activities. And with this co-curricular activities, you can change your life. Means you will get anything. You name it, and we are ready to provide you. Next. Just I will take you tour of facilities. Next. See, legends are talking. So many students are taking part into that and interacting with them. Next. हळूहळू स्क्रोल डाऊन करा. इथे आमचे नवले सर दिसत आहेत शेवटच्या स्लाइड मध्ये. एकदम सिंपल व्यक्तिमत्व, उच्च विचार आणि सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालणारं व्यक्तिमत्व आहे. खरंच तुम्ही जर बघितलं असेल तर तुम्ही एकदा कॅम्पसला भेट द्या, तुम्हाला या सर्व गोष्टी बघायला मिळतील. नेक्स्ट. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचा असणारा प्लेसमेंट सेल. प्लेसमेंट सेल काय सांगतोय आपल्याला, आपलं करिअर काय असलं पाहिजे. आत्ताची परिस्थिती मित्रांनो अशी आहे की तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्हाला प्लेसमेंट 100% मिळणार. परिस्थिती अशी आहे कंपन्या वेट करतायत पण मुलं इलिजिबल नाहीये. अभ्यास करणं फार महत्वाचं आहे. पॅन्डेमिक मध्ये सुद्धा अभ्यास करता करता एक्स्ट्रा नॉलेज असणं खूप महत्वाचं आहे. आणि प्लेसमेंट सेल हा सेंट्रल आहे. जवळपास 2400 प्लेसमेंट एका वर्षामध्ये झालेले आहेत आतापर्यंत. आणि ते इलिजिबल विद्यार्थी नाहीयेत म्हणून जवळपास 1200-1300 पोस्ट वेकंट आहेत. याचा अर्थ असा आहे की आमच्याकडे कंपन्या आहेत परंतु विद्यार्थी नाहीयेत. विद्यार्थी का नाहीयेत, लिथार्जिकपणा केलेला आहे. पण तो तुम्ही करणार नाही आम्हाला गॅरंटी, कारण तुम्ही ऑलरेडी मॅच्युअर्ड आहात, तुम्ही ऑलरेडी डिप्लोमा करून पुढे आलेला आहात, तुम्हाला जग माहिती आहे. तर मॅक्झिमम बघितलं तर सेकंड इयरचे विद्यार्थी प्लेस होतात डायरेक्टली आलेले, कारण त्यांना तेवढं नॉलेज असतं. तुम्ही ते घेऊ शकता. यू कॅन डू इट बेटर. सो वी आर हॅव्हिंग सेंट्रल प्लेसमेंट सेल. लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल. खूप सारे प्रोग्राम घेतले जातात, खूप सारे प्रोग्राम सांगितले जातात. तुम्हाला फायनल इयरला आल्यानंतर वर्षभर बिझी असता तुम्ही.
हे इंटरव्ह्यू देऊ का, ते देऊ का, हे चांगलं आहे का, ते चांगलं आहे का, काय केलं पाहिजे, करिअर गायडन्स तुम्हाला केला जातो वर्षभरामध्ये कंटिन्युअसली. सो दिस ऑल थिंग्स आर अवेलेबल विथ द सेंटर प्लेसमेंट सेल. नेक्स्ट आमच्याकडं फक्त तुम्हाला इथंच करिअर ग्रोन केलं जात नाही, तर आमच्या फॉरेन्स बरोबर सुद्धा बरेचसे टायअप आहेत. यू कॅन टेक डायरेक्टली. आता जर बघितलं, एक मानसमयी नावाचा विद्यार्थी आहे आमचा ENTCचा, तो सध्या एक कंपनीचा CEO आहे डेन्मार्क मध्ये. जेव्हा तो इथं होता त्याला साधं पासिंग अवघड झालं होतं, बट ही स्टार्टेड हिज करिअर. वी अपॉइंटेड हिम थ्रू EU विंडो अँड नाव ही इज द CEO ऑफ वन कंपनी. दिस इज व्हेरी बिग अचिव्हमेंट फॉर देम. बरेचसे आमचे लिजंड जे आहेत ते डाचन नावाची विद्यार्थी होती, ती काश्मीरमध्ये मोठ्या पोस्ट होती, पोलीसमध्ये होती, DYSP च्या पोस्टवरती होती. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. गुगलचे अँबॅसिडर्स आमच्या बरोबर आहेत. बऱ्याचशा पोरांनी कोडिंग केलेलं आहे, गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये नाव गेलेलं आहे. तुम्हाला ती एक एक मी दाखवत चालतो. नेक्स्ट 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 ओके. हा जर पिक्चर तुम्ही बघितला तुमच्या स्क्रीनवरती, तर एका दिवसामध्ये रेकॉर्ड तोड प्लेसमेंट झाले आहेत आमच्याकडं. जवळपास 1500 प्लेसमेंट एका दिवसामध्ये झालेले आहेत. आणि तुम्ही वरती आकडे बघतात, कुठलीही छोटी कंपनी नाहीये. मायक्रोसॉफ्ट आहे, इन्फोसिस आहे, नंतर LG आहेत, खूप साऱ्या कंपन्या आहेत ज्या की वेटिंग मध्ये आहेत आणि ज्या म्हणतात की आम्हाला विद्यार्थी द्या. सिंहगडमध्ये वन स्ट्रोक मध्ये विद्यार्थी मिळतात. म्हणून आम्ही तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो आहे की एकदा तुम्ही चूज करायच्या अगोदर भेट द्या आणि पुढे कंटिन्यू करा. नेक्स्ट स्टुडंट अचिव्हमेंट तुम्हाला मी आत्ताच सांगितलं. गिनीज बुक मध्ये नाव घेतलेल्या पोरांनी कोडिंग मध्ये, नंतर बऱ्याचशा मोठ्या मोठ्या पोस्टवर सगळे विद्यार्थी काम करत आहेत आणि ते तुमच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. नेक्स्ट highlights. We are committed to provide you good education, and with this good education we are ready to take you at the highest post, and we would like to see you at the highest post. Next. So these are our alumni, proud alumni and legends. They are giving, or they are working at a higher post. Next. Next. So these are the courses available. शेवटी मला एवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही करिअर चूज करा. चूज करायच्या अगोदर व्यवस्थितपणे त्या कॉलेजला व्हिजिट करा. सिंहगडमध्ये या, आम्ही तुम्हाला टूर करूयात, तुमच्या गोष्टीचा क्वेरी सॉल्व्ह करूयात. सो यू कॅन वर्क बेटर. ओके. नेक्स्ट. So whenever you are doing this all, what you require, you should take care of yourself. Wake up early in the morning, do the exercise, focus on your study, schedule your work, and eat the good and healthy food. So with this, take care of yourself in the pandemic situation. Wherever required, we are ready to help you. Next. So change is constant. Focus on the journey. Follow your heart. सगळ्यात महत्वाचं आहे. शिकत राहा. काही तुमचे अलायज आहेत त्याला कॉम्पिटंट राहा आणि स्वतःवरचा विश्वास कधीही गमवू नका. जेव्हा तुम्ही स्वतःवरचा विश्वास गमवाल त्यावेळेस तुम्हाला काही करणार नाहीये. सो बिलीव्ह ऑन युअर सेल्फ. नेक्स्ट. सो यू विल फाइंड हिअर. सुरुवातीला तुम्हाला मी सांगितलं होतं ना की तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी सांगेल आणि तुम्ही तुमचं करिअर चूज करू शकता. विथ दिस, थँक यू व्हेरी मच. If you have any question, you can ask. Golab sir, over to you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Student, if you have any question, you may ask or you may keep it in a chat box. Yes, anyone? Raise your hand if you have any question. Yes. Okay. Okay. I think students are not in position to ask any question. So
thank you very much, Mantri sir, for giving this nice presentation and aware about the career opportunities for the diploma students and those students as well as the parent who joined this meeting. So I'm very much thankful to you, sir. Okay. थँक्यू सर. कुणाला विद्यार्थ्यांना काही प्रॉब्लेम असेल तुम्ही कधीही कॉन्टॅक्ट करा. आम्ही तुमच्या सेवेला आहे. तुम्हाला जे वाटतंय ते क्वेरी तुम्ही विचारू शकता. काही असेल ऍडमिशन बद्दल असेल, कॅम्पस बद्दल असेल किंवा पुढे काय करायचं आहे याच्याबद्दल आम्ही वेळोवेळी तुम्हाला गायडन्स करतच असतो. तरी सुद्धा आणखीन काही शंका असेल तर घोलप सरला कॉन्टॅक्ट करा, डायरेक्टली मला कॉन्टॅक्ट करा, आमच्या प्रिन्सिपल सरला करा, कोणालाही करा किंवा आमच्या साथी आटी कॉलेजमध्ये जेवढे आहेत ते कुणालाही कॉन्टॅक्ट केलं तुम्हाला तुमच्या करिअरसाठी इन्फॉर्मेशन मिळेल. त्याच्यामुळे काळजी करू नका. स्वतःला सेफ ठेवा आणि चांगला अभ्यास करून आपलं करिअर घेण्याची कोशिश करा. हेच आम्ही सांगू शकतो. थँक्यू. Okay, thank you, sir. So, okay, thank you all of you, and I will ask the students or those who join this meeting, if you have any question, put that in the chat box. I will try to answer all the your queries afterward also, and or directly I have put the one feedback link in the chat box. You may fill that form. You will get the participation certificate for this program also, and all the best. And again I will request Deepasri madam to give the vote of thanks as a conclusion of this program. Deepasri madam, over to you. Hello, Deepasri madam. Hello, I'm audible? Raskar sir. Yes, sir. Hello, madam. मॅडम कुठे गेले? आहेत मॅडम मीटिंग मध्ये. मॅडम घोलप सर तुम्हीच द्या आउट ऑफ थँक्स. थांबा एक मिनिट. हॅलो, आय एम ऑडिबल? Yes, madam. Yes, madam, continue. Vote of thanks. Yes, sir. On behalf of all students, I'm very thankful to director, campus director and principal Dr. Gaikwad sir for their valuable guidance to initiate this activity. And I'm thankful to Vice Principal sir, to Dr. Chaudhary sir and Dr. Mantri sir for their valuable guidance on higher education and career path. Hope this will help all to grab and take most out of various educational and career opportunities available in market. And also I'm thankful to my supporting team, Dr. Ghulap sir and Raskar sir and all my Sinhagad colleague ENTC departments. Thank you, sir. Okay. Thank you, madam. So with this, we conclude our today's session. Those students who are having any query, they may directly contact to me or Dulce madam or any of the faculty. We have shared our numbers, WhatsApp number as well as the phone numbers. So okay, thank you for joining this webinar, all of you. Yes, sir. Thank you.